देख बापा लगे ये गछटी केते बड़ हो गलानी। हाँ रे माँ, तो बापा जीवा परी ए गछ तांकर शेष स्मृति। से जदि आज बंची थांती ए गछ को देखी अनेक खुशी होई थांते। माँ तुम्हें पुणी कांदिल? अरे नाई रे माँ, मु केतेबेले कांदिली? मो आखिरे कौन गोटे पड़ी जाइथिला। प्रतिदिन तुम आखिरे किछि ना किछि पड़ी जाए, मु सब जाने माँ। तुम्हें प्रतिदिन बापा को मन पकई अनेक कांद। जमा मन दुख करनी माँ, मु जेतेबेले बड़ हेबी ना तुमर सब दुख दूर करदेबी। तो मते एक कथा कहीदेलु, मो दुख दूर हो गला। जा माँ एबे बसी पाठ पढ़िबू। पाठ पढ़िले तू तोर सब स्वप्न पूरा करि पारिबू। एबे मु काम को जाए। ठीक अच्छी माँ। तापरे रेणु काम को गला। से काऊ बगीचार देखाशुणा करुथिला। ए रेणु, तू आज काम को आसु आसु एते डेरी करदेलु काहेकि? कथा कौन की मालिकाणी, मो झियो घरे एका रहुची। रोषेई सारी आसु आसु डेरी हो गला। तो स्वामी मला परी तू केते काकुति मिनती हेबारु मु तो ऊपर दया करी तते काम देइथिली। तू जदी एमिति सबदिन डेरी आसीबू मु तते कामरु बाहर कर देबी। आउ डेरी हेबनी मालिकाणी, एई थरक मते क्षमा करि दियंतु। मु काहाकू भी क्षमा करेनी। तू आज डेरी आसीचु माने मु तो दरमारु टंका काटिबी। ना ना मालिकाणी, एमिति करंतुनी। एमिति रे भी मु बहुत कष्ट रे घर चलाए। आपण जदी दरमारु टंका काटी देबे ए मास घर चलेबा मो पई बहुत कष्ट हेई जिवो। मो तार किछि कथा सुनिबिनी। मते विरक्त न करी जा काम करिवो। एमिति सुनी रेणु मन दुखरिता काम कला। संध्या हेबा परे चढ़ी जेमिति घर को बाहरिला, काऊ ताकू डाकिला। अरे रेणु र आज मो काम बाली आसिनी। घरे बहुत ऐठा बासन पड़ीची, गलु टिके माजी देबो। किंतु मालिकाणी संध्या हो गलानी। घरे मो झियो एका अछि। राति सुधा जदि घर को न फेरिबी से अनेक भय करिबो। रेणु तते केवल काम न करिया पई बहाना दरकार। तो झियर किछि भी हेबनी। जे शीघ्र बासन माजिबू। आउ जदि मो काम न करिबू काली ठुआउ आसीबुनी। ना ना मालिकाणी, एमिति कहंतुनी। ठीक अछि, मु केवल बासन माजिबी, तापरे घर को जिबी। माँ कहिथिले शीघ्र घर को फेरी आसीबे, हेले राति हो गलानी। एजाय माँ फेरी नाहंती। मते एकुटिया भारी डर लागुची। भय करनी छोट झिया, मु तो पाखरे अछि। एक किए कथा कहूच? हे को भूत नुहे तो? अरे ना ना छोट झिया, मु भूत नुह, मु गछ कथा कहूची। एपटे देखे। अरे सतरे तो तुमे गोटे गछ, तुमे कथा कहि पारुच? अरे कोनी, तू कहा सह कथा हेउचु? एई गछ सह माँ। कौन हेला? गछ सह कथा हेउथिलु? मु आज घर को फेरु फेरु डेरी करिदेली बोली एमिति कहूचु ना? आउ राग करनी माँ, मु आउ दिने भी डेरी करिबिनी। नाई माँ, मु सत कहूची। गछ कथा कहूथिला। तुमे जेतेबेले आसिलो गछ कथा कहिबा बंद करिदेला। अच्छा अच्छा, चाले बे घर को जिबा। राति अनेक हेलानी। गछ आउ कथा कहूनी कौन पाई? ता माने कौन मु काली भूल सुनिथिली? ना ना, तू भूल सुनिनु। मु समस्तंक सह कथा हुएनी। केवल छोट छुआ माने ही मते सुनी पारंती। प्रकृतरे मु गछ नुह, मु जणे परी। हेले तुमे परी हेई गछ केमिति हेलो? मते कुह। थारे मु ए जंगल को बुलिया पे आसीथिली। गोटे दुष्ट जादूगर मते गछर मंजीरे बंदी करी देइथिला। सेतेबेले तो बापा मते मंजी भाबी एठाकू आनी लगेई देइथिले। एबे मु गछ हेई एटारे अछि। परी तुमे ताहले अनेक कष्ट रे अछ। मते कुह तुमे केमिति गछरु मुक्त हेबो? तुम जंगलर उत्तर दिगरे जो कूଅ अछि सेई कूଅ भितरे मो जादूर लाठी पड़ीची। तू जदि से कूଅरु पानी आनी मो मूଳରେ ढाळिबु मु ए गछरु मुक्त हेई जिबी। अच्छा एमिति कथा। मु एबे ही से कूଅ को जाई पानी आउची।
କିନ୍ତୁ କୁନି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି କାମ କରିବନି। ଚିନ୍ତା କରନି ପରି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ଏସବୁ କାମ କରିଦେବି। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ନେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏମିତି କହି କୁନି କୂଅରୁ ପାଣି ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଛ ଭିତରୁ ପରି ବାହାରି ଆସିଲା। ଆରେ ତୁମେ ତ ସତରେ ପରି। ହଁ କୁନି, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲି। ନା ନା ପରି, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିନି। ନାଇଁ କୁନି, ତୁ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛୁ। କଣ ଦରକାର ତତେ କହ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେବି। ଉପହାର? ନା ନା ପରି, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଉପହାର ଦରକାର ନାହିଁ। କୁନି, ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ତତେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବାକ୍ସ ଦେଇପାରିବି। ତୁ ଆଉ ତୋର ମା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ପକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବ। ନା ନା ପରି, ମୋ ମା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଲୋଭ କରି ନୁହଁ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା ବି ପାଇବୁ ତା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଆଉ ତୋ ମା ବହୁତ ଭଲ, ହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ଏଠାରୁ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଦେବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ତମେମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଆଜିଠୁ ଏ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ତମର। ଏ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଯାଦୁର, ତା କେବେ ବି ଖରାପ ହେବନି। ଏବେ ତୁ ଆଉ ତୋର ମା ପରିଶ୍ରମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ପରି, ମୋ ମାଙ୍କୁ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମକୁ ଏ ମେସିନ୍ ଦେବାରୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ରେ ମା? ଏସବୁ କଣ ସତ? ହଁ ମା, ଏସବୁ ସତ। ଏଇ ଦେଖ ସେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍। ଏବେ ତୁମକୁ ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି, ଘରେ ରହି ତୁମେ କାମ କରିପାରିବ। ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ରେ ମା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ଆମର ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ରହିବନି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ରିନୁ ସିଲେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଆରେ ଆଜି କେତେ ଗରମ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ଯାଏ ନଦୀରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇ ଆସେ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ କଳସି ଧରି ନଦୀକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତାର କଳସି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଳସି ଥିଲା, ଆଜି ତା ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କେମିତି ପାଣି ନେଇ ଘରକୁ ଯିବି? ଓହୋ, କିଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଏଠି ଏମିତି ପାଟି କରୁଛି? ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଯେ ତା ପାଟି ଶୁଣି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ ଆମ୍ବ ଗଛ? ତୁ କଣ ଦେଖୁନୁ ସେ ଚଢ଼େଇର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଳସି ଥିଲା, ଆଜି ତା କଳସି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବି? ଜମା ନୁହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ତ କଳସି ନେବୁନି କି? ସେଓ ଗଛର କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଅଟକିଗଲା। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ତା କଳସିକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୋ କଳସି, ହେଲେ ମୋ କଳସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଠିକ ହେଲା କେମିତି? ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ କଳସିକୁ ଠିକ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତୁ କଳସିରେ ପାଣି ନେଇ ପାରିବୁ। ହେଲେ ସେଓ ଗଛ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇ ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ କାମ କେମିତି କରିପାରିଲ? ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଦୁର ଗଛ। ଦିନେ ଜଣେ ପରି ଆମଠୁ ଫଳ ଖାଇ ଖୁସି ହେଇ ଆମକୁ ଏ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଦୁର ଗଛ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାଦୁର ସେଓ ଗଛ। ତୁମେ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କଲ। ମୁଁ ତୁମର ଏଇ ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ଆଜିଠୁ ତୁମେ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କଳସିରେ ପାଣି ଆଣି ତୁମ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ କଳସି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ସେଓ ଗଛର ସାଙ୍ଗ ହେବା ଦେଖି ତ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅନେକ ରାଗିଗଲା। ସେଓ ଗଛ ଚଢ଼େଇର ସାମାନ୍ୟ ଉପକାର କରି ତାର ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବ। ମୋ ପାଖରେ ବି ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଠୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବି। ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ କାଉ ଛତା ଧରି ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ଜୋରେ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ଛତାଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଆରେ,
मो नुआ छताटी उड़ीगला। किछि दिन हेब मुई छताटी किଣିथिली हेबे मते वर्षारे भिजी भिजी घर को जीवाको पड़िबो। आरे तो गोटे पक्षी मिलीगला साहाଯ୍ୟ करिया पई। आरे पक्षी तू मन दुख करनी मु तते गोटे नुआ छता देबी एने। एबे तते आउ वर्षारे भिजिबाको पड़िबनी। आरे आंब गछ तुमे कथा कहूच तुम पाखरे निश्चय जादू शक्ति अच्छी नहले केमिति मते छता देई थांत। हाँ मु गोटे जादूर गछ मु तोर सांग हेबाको चाहूची। सांग खाऊ तू जदि मोर प्रतिदिन जत्न नेबु मु तते आहुरी किछि बड़ उपहार देबी। हाँ सतरी अच्छा ठीक अच्छे जादूर आंब गछ मु प्रतिदिन तुम पाखक आसबि आउ तुमर जत्न नेबी। एमिति कही काऊ छता नहीं सेठारु चलीगला। किछि समय पर वर्षा छाड़ीगला। काऊ आउ चढ़ी प्रतिदिन आंब गछ आउ सेव गछ सह देखा करबाको आसुथिले आउ गछ मूଳରେ पानी ढाली तांकर जत्न नेउथिले। आंब गछ काऊ को किछि ना किछि उपहार देउथिला। दिने काऊ गोटे तांत्रिक पाखु गला। तांत्रिक माँ मु गोटे जरूरी काम तुम पाखक आसी मते साहाଯ୍ୟ कर तांत्रिक माँ। ता बदले तुम जहा चाहबा मु तुमको सब देबी। अच्छा अच्छा आग तोर इच्छाटा तो कौन कह। तांत्रिक माँ किछि गोटे एमिति करंतु जेमिति मु आउ जनक जादू शक्ति पाई परिबी। सेमिति हेले ना आपण जेते टंका कहिबे मु आपण को सेते टंका देबी। ठीक अछि तू जदी टंका देबो मु तते गोटे मंत्र देबी हेले सेति पई तते गोटे काम करिबाको पड़िबो। कौन काम करिबाको पड़िबो तांत्रिक माँ। मु तते गोटे मंत्र सिखेबी तू जहाठू भी जादू शक्ति पाइबाको चाहूचु ताकू कहिबो सेई मंत्र 3 थर कहिबो सेमिति हेले ता जादू शक्ति तोर हेई जीवो। तापरे काऊ से मंत्र सिखी आंब गछ पाखु गला। आरी सांग काऊ तू एबे मते पानी पीकी गलु फोन थरे मो पाखु काहे केसिलु। ये मानी सांग मु गोटे खुशी खबर नहीं तो पाखु आसीची। कौन खुशी खबर नहीं आसीचु काऊ सांग जल्दी कहा। मु गोटे मंत्र जानिची सांग तुमे जदि से मंत्र कहिबा ना तुम जादू शक्ति 2 गुणा बढ़ी जीवा। तू सत कहूचु सांग ताहाले तो जल्दी मते से मंत्रटा कहा। मो शक्ति 2 गुणा बढ़ी गले मु से सेव गछ ठारू भी आहुरी शक्तिशाली हेई जीबी। भारी मजा हेबा मते से मंत्र कह। काऊ से मंत्र आंब गछ को कहिला। ए सब देखी सेव गछ मनरे संदेह होला। ना ना आंब गछ ए मंत्र जमा भी ठीक लागुनी तू ए मंत्र कहनी जदि तोर किछि क्षति हेई जीवो। ए काऊ ऊपर मोर जमा विश्वास नाही। चुप कर मो जादू शक्ति 2 गुणा हेई जीवो जानी तू मते ईर्षा करूचु ना। तू मते जहा कहले भी मु ए मंत्र कहिकी रहिबी। जेमिति आंब गछ से मंत्र कहिला तार सब जादू शक्ति काऊ पाखको चली गला। पाई गली मु एबे आंब गछर सब जादू शक्ति पाई गली एबे मु जहा इच्छा ता करि परिबी। हा हा हा। देखिलु तो आंब गछ लोभ करी तू निज जादू शक्ति हरई देलु आउ किछि समय पर तू ए दुनिया छाड़ी चली जीवो। काहेकि ना परी कहिथिले जेबे आम जादू शक्ति चली जीवो सेई दिन ही आम जीवन चली जीवो। हाँ मोर भरी कथा माने अच्छी सतरी मु लोभ करी बहुत बड़ भूल कर देली। एबे मोर कौन हेबो मते किए बंचेइबो। एमिति कही आंब गछ कांदुथिला। सेही समय रे चढ़ई सेठा पसिला। आंब गछ तुमे एमिति कांदुच काहेकि। आंब गछ ता जादू शक्ति हरिबार पूरा कथा चढ़ई को कहिला। तुमे लोभ करी ठीक करिना आंब गछ काऊ भौणी भी तुमको मिछ कही ठीक करी नाहंती। आंब गछ तुमे आउ मन दुख करनी मु तुम जादू शक्ति फेरे आनिबार व्यवस्था करूची। एमिति कही चढ़ई काऊ को खोजिया पे चली गला। सेपटे काऊ जादू शक्ति पाई अनेक खुशी थिला। वाह वाह एबे मो पाखरी अनेक जादू शक्ति अच्छी मते आउ परिश्रम करबा को पड़िबनी। एबे मु बसी बसी आराम रे खाइबा आनी खाइ परिबी। हारी हठात मो देहटा एते भारी भारी काहेकि लागुची मो पेट एमिति फुलुची काहेकि
ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି? ମୁଁ କଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି? ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ କାଉ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ହାରି କାଉ ଭଉଣୀ, ତୁମର କଣ ହେଲା? ତୁମେ ଠିକ ଅଛ ତ? ନାଇଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଜମା ବି ଠିକ ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରୁ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ଚଢ଼େଇ, କିଛି ଗୋଟେ କର। ଦେଖିଲ କାଉ ଭଉଣୀ, ଲୋଭ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଆଜି କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ହିଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ ଧରି ଦୁଇ ଗଛଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁମେ ତୁମ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ନେଇଯାଅ, ମୋର ଏଇ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। କାଉ, ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର କହ। ଆମ୍ବ ଗଛ ତା ପୂର୍ବ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବ, ଆଉ ତୁ ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବୁ। ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରି କାଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର କହିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲା, କାଉ ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେ ଆଉ ଦିନେ ବି ଲୋଭ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସହ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ସାରିଲୁ? ହଁ, ମୋ ଆମ୍ବ ତୋଳା ସରିଗଲା, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ଆମ୍ବ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଫଳ ତୋଳିବା ସମୟରେ ଗଛର କିଛି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ଗଛର ଫଳ ଏମାନେ ନେଲେ, ସେଇ ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଗଛ, ତତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ନା? ରହ, ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଆଣି ତ ମୂଳରେ ଢାଳୁଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଗଛର ମୂଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପାଣି ଢାଳିଲା। ଚଢ଼େଇ ଗଛମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ କୌଣସି ଗଛକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉନଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ଆରେ ମା, ତୁ ଏଇଠି କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଚାରା ଗଛ ଲଗାଉଥିଲି ମା। କଣ କହୁଥିଲ କି? ସାରା ଦିନ ଖାଲି ଗଛ ଲଗେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା, ଘରେ ଆଉ ଖାଇବା ନାହିଁ। ସେଥିପ୍ରତି ତୋର ଧ୍ୟାନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତୁ ଜମିଦାର ଘରେ କାମ ପାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ହିଁ ତୁ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଏବେ ଘର କେମିତି ଚଳିବ କହ? ଜମିଦାର ବହୁତ ଖରାପ ମା। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ମତେ ଗଛ କାଟିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ହେଲେ ଦିନେ ବି ମତେ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଜାଣ ମା, ମତେ ଗଛକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜମିଦାର ଘରେ କାମ କଲିନି। ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଲଗେଇଥିବା ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଫଳ ଫଳିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ଆରାମରେ ଚଳିପାରିବା। ହଁ, ତୋ ଗଛରେ ଯେବେ ଫଳ ହେବ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ମରି ସାରିଥିବାଣି। ଯା, ଏବେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯା, କାଠ କାଟି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କର। ଯଦି ସେତିକି କାମ ନ କରିବୁ, ମୋ ଘରେ ତୁ ଆଉ ରହିପାରିବୁନି। ଏମିତି ରାଗି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାର ଝିଅ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ କୁରାଢ଼ୀ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛଲତା! ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଗୁଡାକୁ ଦେଖି ତ ମତେ ତାଙ୍କୁ କାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଗଛ କାଟିଲେ ପରିବେଶର ହିଁ କ୍ଷତି ହୁଏ, ହେଲେ ମୋ ମା ଏ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଗଛ ମାନଙ୍କୁ କାଟି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ, ସେଠି ହୁଏତ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଗଛ ପାଇଯିବି। ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ବି ଶୁଖିଲା ଗଛ ପାଇଲାନି। ଏ କଣ, ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଲିଣି, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ଶୁଖିଲା ଗଛ ପାଇଲିନି। ତା ମାନେ କଣ, ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବିନି? ଚଢ଼େଇ ଏପରି କହୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ନଜର ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆମ୍ବ ଝୁଲିଥିଲା। ଏ କଣ, ଗଛଟି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଗଛଟିର ପତ୍ର ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ସେ ଏଯାଏଁ ମରିନି। ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଆଣି ଗଛ ମୂଳରେ ଦିଏ, ଗଛଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ପାଣି ଆଣି ଶୁଖିଲା ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବଡ଼ ଆମ୍ବଟି କଥା କହିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପାଣି ପାଇଲି। ଏ କଣ, ଆମ୍ବଟି କଥା କେମିତି କହୁଛି? ଏ ଆମ୍ବ ଭୂତ ନୁହେଁ ତ? ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ଭୂତ ଆମ୍ବ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ରହିଯା ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାନି।
ମୁଁ ଭୂତ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀ। ମତେ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। କଣ ହେଲା? ତୁମେ ଜଣେ ପରୀ, ହେଲେ ତୁମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ସେ ଅନେକ କଥା, ଶୁଣିବୁ ମୋ କାହାଣୀ। ଦିନେ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫଳର ବଗିଚାକୁ ଦେଖିଲି। ବାଃ, ଏ ବଗିଚାର ଫୁଲ ଫଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ଏ ସବୁ ଫୁଲ ଫଳ ତୋଳି ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ମୁଁ ଫୁଲ ଫଳ ତୋଳିଲି। ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଗଛର କ୍ଷତି ହେଲା। ମୋ ବଗିଚାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଏସବୁ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲର ଦେବୀ ଅନେକ ରାଗିଗଲେ, ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ, ତୁ ମୋ ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତୁ ଜଙ୍ଗଲର କ୍ଷତି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ତୁ ତାର ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। ମୁଁ କେବଳ ଫୁଲ ଫଳ ତୋଳୁଥିଲି। ତୁ ଏଯାଏଁ ତ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁନି? ଚାରିଆଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେ। ଫୁଲ ଫଳ ତୋଳିବା ସମୟରେ ତୁ କେମିତି ଗଛମାନଙ୍କର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଛୁ। ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଏବେ ତୁ ତାର ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ଏମିତି କହି ଦେବୀ ମତେ ଏକ ଗଛ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ରୂପରେ ଗଛରେ ଝୁଲି ରହିଲି। ଦିନକୁ ଦିନ ପାଣି ଅଭାବରେ ମୁଁ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାବିଥିଲି ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ମରିଯିବି, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତୁ ଆସି ମୋ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇ ମତେ ରକ୍ଷା କଲୁ। ଦେବୀ କହିଥିଲେ, ଯାହା ମନରେ ଗଛମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ସେ ହିଁ ମତେ ଏ ରୂପରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମନର। ଠିକ ଅଛି, ମତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି। ସେ ନଦୀ ପାର ହେଲେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ପାଇବୁ। ଦିନେ ସେ ପଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ମଣିଷ ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଗଛ କାଟିବା ଯୋଗୁଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ସେଠି ରହିପାରିଲେନି। ଏବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ। ତୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେଠି 100ଟି ଗଛ ଲଗେଇବୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲର ଦେବୀ ତୋ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ ତତେ ଦେଖାଦେବେ। ବୁଝିଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ଦେବୀ ଦେଖା ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ତୁମ ମୁକ୍ତିର କଥା ମୁଁ କହିବି। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ? ଆରେ ଏଥିରେ କଷ୍ଟ କଣ? ମତେ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ଜଙ୍ଗଲ କରିପାରିଲେ ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି ହେବି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ତା ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାର ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାପରେ ସେ କୋଦାଳ ଆଉ 100ଟି ଚାରା ଗଛ ଧରି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲା। ସେ ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାରା ଗଛ ଲଗେଇଲା। ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ଦେବୀ ଖୁସି ହେଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ବାଃ ଚଢ଼େଇ, ଗଛମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି। କହ, ତୁ କଣ ଉପହାର ନେବୁ? ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେବି। ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଦେବୀ। ଆମ୍ବ ଭିତରେ ଥିବା ପରୀକୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ସେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ସେ ପରୀ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆମ୍ବରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଚାଲେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଏମିତି କହି ଜଙ୍ଗଲର ଦେବୀ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ପରୀକୁ ଆମ୍ବରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲି। ପରୀ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା, ପରିବେଶର କ୍ଷତି କଲେ ଆମ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ଏ କଥା ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ। ମୁଁ ତତେ ଉପହାରୀ କିଛି ମଞ୍ଜି ଦେଉଛି। ଏଇ ନେ। ଏସବୁ ଯାଦୁର ମଞ୍ଜି। ଏ ମଞ୍ଜିରୁ ଯୋଉ ଗଛ ବାହାରିବ, ସେ ଗଛର ଫଳ କେବେ ବି ସରିବନି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ନିଜ ଅଗଣାରେ ଲଗେଇଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଞ୍ଜି ମାନଙ୍କରୁ ଗଛ ବାହାରିଲା, ଆଉ ସବୁ ଗଛରେ ଅନେକ ଅନେକ ଫଳ ଫଳିଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ମା ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ଭଲରେ ରହିଲେ। ଆରେ ବା ଚଢ଼େଇ, ତ ଟମାଟୋ ଚାଷ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ହେଲେ ତୋର ସବୁ ଟମାଟୋ ପଚିଯିବ। ତୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ତ ଟମାଟୋ ତଳି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେ। ହଁ ହଁ ମିଟୁ ଭାଇ, ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ସବୁ ଟମାଟୋ ତଳି ବଜାରକୁ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦରେ ମା ଚଢ଼େଇର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା।
ଏ କଣ ଅଚାନକ ଏମିତି ବର୍ଷା କାହିଁକି ହେଲା? ଏ ଭଗବାନ, ବର୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ି ଯାଉ, ନହେଲେ ମୋର ସବୁ ଟମାଟୋ ପଚିଯିବ। ରାତି ସାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ସକାଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ତା ଜମିକୁ ଗଲା। ତା ଜମିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାର ସବୁ ଟମାଟୋ ପଚି ଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ତ ଚଢ଼େଇ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। ଏ କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା! ମୁଁ ଟଙ୍କା ଧାର କରି ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ରାତିର ବର୍ଷାରେ ମୋର ସବୁ ଟମାଟୋ ପଚିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କେମିତି ଧାର ଟଙ୍କା ସୁଝିବି? ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଦଲ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ଚଢ଼େଇର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, କଣ ହେଲା? ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଚଢ଼େଇ ବାଦଲକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳା ବାଦଲକୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇଥିଲି ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ଭୁଲରେ ତମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା କରିଦେଲା। ମୋ ପାଇଁ ତୋର ଅନେକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ଚଢ଼େଇ। ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବି। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ବାଦଲ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଏକ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଯାଦୁର ଗଛ, ତୁ ଶୋଇଛୁ କି? ଆଖି ଖୋଲ, ମତେ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଆରେ ବାଦଲ ରାଣୀ, ତୁମେ ଆସିଛ, କୁହ ମୁଁ କେମିତି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ବାଦଲ ଗଛକୁ ଚଢ଼େଇର ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ଗଛ ଚଢ଼େଇକୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କଳସି ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ, ଏସବୁ ତୋର। ତୁ ଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ତୋ ଧାର ଟଙ୍କା ସୁଝି ପାରିବୁ, ଆଉ ତୋର ଚିନ୍ତା ରହିବନି। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୟାଳୁ ଗଛ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୋ ସହ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସି ଆମ ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ବାଦଲ ରାଣୀ, ତୁମକୁ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ ନା ନା ଚଢ଼େଇ, ଏ ସୁନା ଟଙ୍କା କଳସି ମୁଁ ତତେ ଦେଇଛି, ତୁ କାହାକୁ ବି ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହାର ବି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଳସି ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲା। ପରଦିନ ସେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦିଆ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିଲା। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସବୁ ସତ? ସେମିତି ହେଲେ ତ ଖୁବ ଭଲ ହେବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲୁ। ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ସମସ୍ତେ ଯାଅ। ମୁଁ କାଉମାନଙ୍କୁ ବି ଏକଥା ଜଣାଇ ତମ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦେଖି କାଉମାନେ ବି ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ କାଉମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଯାଦୁର ଗଛ ବିଷୟରେ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତମେ ମାନେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ଆମ ସହ ଯାଦୁର ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି ମିଟୁ, ଚାଲେ ଆମେ ବି ତୋ ସହ ସେଠାକୁ ଯିବୁ। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଯାଦୁର ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯାଦୁର ଗଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଳସି ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆରେ ଶୁଣ, ବେଶୀ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କଣ ସେ ଉପାୟ କହିଲୁ? କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ତା ଯୋଜନା କଥା କହିଲା। କାଉ ମାଟି ଖୋଳି ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସିକୁ ପୋତି ଦେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯାଦୁର ଗଛ, ଯାଦୁର ଗଛ, ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା? ଯାଦୁର ଗଛ, ତୁମେ କାଲି ଆମକୁ ଯୋଉ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସି ଦେଇଥିଲ ତା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ତୁମେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସି ଦିଅ। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସି ଦେଇପାରିବିନି, କାରଣ କେବଳ ମୁଁ ଥରେ ହିଁ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସି ଦିଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ କେମିତି ଘର ଚଳେଇବୁ? ତମେ ମାନେ ତ ସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମ କରି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇ ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମକୁ ସେମିତି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ ଗଛ, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ତୁମେ କେବେ ଆମକୁ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସି ଦେଇପାରିବ, ଆମକୁ ମନେ ପକେଇବ। ଆରେ ଶୁଣ, ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯାଅ, ମାଟିରେ ପୋତିଥିବା ସେ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସି ବାହାର କରି ବଜାରକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କର। ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆମର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଯିବ। ହଁ ହଁ, ଆମେ ଏବେ ସେମିତି ହିଁ କରିବା।
ଏ କଣ ଏଇଠି ତ ଆମ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ ସତ ସତିକା ଆମ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଚୋରି ହେଇଗଲା? ଏଇ କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା? ଆମେ ତ ଗଛକୁ ମିଛ କହୁଥିଲେ, ତା ତ ସତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର କଣ ହେବ? ଚାଲ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉମାନେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ, ତମେ ମାନେ ଲୋଭ କରି ଅନେକ ବଡ ଭୁଲ କରିଛ। ସେ ଗଛ ଯାଦୁର ତମ ମାନଙ୍କ ମିଛ କଥା ସେ ଜାଣିପାରି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି। ତମେ ମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବନି। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏଇ କିଛି ଟଙ୍କା ନିଅ, ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ଜମିକୁ ଠିକ କର, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷ କର। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁ ଆଜି ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବୁନି। ତାପରେ କାଉମାନେ ସେ ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ଜମିରୁ ପାଣି କାଢିଲେ, ଆଉ ନିଜ ଜମିକୁ ଠିକ କଲେ। ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାଉ ଭାଇ, ମତେ 2ଟି ବିରିୟାନୀ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲ। ଘରକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ନେ। କାଉ ଭାଇ, ସତରେ ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରୁଛ। ମତେ ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହୋଟେଲର ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ନିଅ ଟଙ୍କା। ଏମିତି କାଉ ମାନଙ୍କ ବିରିୟାନୀ ବ୍ୟବସାୟ ଖୁବ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଧରି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଛୁ? ଦେଲୁ, ମତେ 2ଟି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଲୁ। ବା ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେତେ ବଢିଆ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇଛୁ। ତୁ ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ କଣ ମିଶେଇଛୁ? ମୁଁ ଆଗରୁ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇ ନଥିଲି। ଏଇ ନେ ତ ଟଙ୍କା। ଯିଏ ବି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ସିଏ ତାର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇ ତାର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା। ଆରେ ତୁମେ ଏଇଠି ଅଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ସେପଟେ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ, ଚଢ଼େଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଛି। ତାର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଯେ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ହିଁ ତାର ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଏକଥା ଶୁଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ 2ଟି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିଛି। ଖାଇକି ଦେଖିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି? ଆରେ ସତରେ ଚଢ଼େଇର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଏବେ ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ହିଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ତୁମେ ଚଢ଼େଇକୁ କୁହ ନା, ସେ ଆମ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁ। ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଟଙ୍କା ଦେବା। ତା ସହ ଆମେ ତା ପାଖରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରି କରିବା ବି ଶିଖିନେବା। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଯେ, ହେଲେ ଆମେ ତ ବିରିୟାନୀ ବିକ୍ରି କରୁଛେ। ଏବେ କଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବାଟା ଠିକ ହେବ? ଆଜିକାଲି ବିରିୟାନୀ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଉନି। ଚଢ଼େଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି ଆମଠୁ ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଦିନ ଚଢ଼େଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବ, ସେ ଆମଠୁ ବି ଧନୀ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ? ହଁ, ଠିକ କଥା। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଭାବି ନଥିଲି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏମିତି କଥା ହେଇ 2 କାଉ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ମୁଁ କାଉ ମାନଙ୍କ ହୋଟେଲରେ କାମ କରି ପାରିବିନି, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିଯିବେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, କଣ ହେଲା? ତୁ ଏତେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି? ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି। ଆମେ ତତେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଦରମା ଦେବୁ। ତୁ ଖାଲି ଆମ ହୋଟେଲରେ ଆସି କାମ କର। ନା ନା କାଉ ଭଉଣୀ, ମୋର ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ହୋଟେଲରେ କାମ କରି ପାରିବିନି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏବେ କଣ କରିବା? ଚଢ଼େଇ ତ ଆମ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। ନା, ମୁଁ ଚଢ଼େଇକୁ ସେମିତି ଧନୀ ହେବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ, ମୁଁ ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇବାର ରେସିପି ଜାଣିକି ରହିବି। କାଲି ସକାଳ ହେଉ, ଆମେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଚଢ଼େଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରି ନ କରି ଝୁଡ଼ି ଧରି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ବି ଚଢ଼େଇର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିଲା, ଯାଦୁର ଗଛ, ଆଖି ଖୋଲ। ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଆସିଲି।
ମତେ ତୁମ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦିଅ। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ଗଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫଳିଲା। ଚଢ଼େଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଳି ଝୁଡ଼ିରେ ରଖି ବଜାରକୁ ନେଇଗଲା। ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ କାଉମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଓ ଏଇ ତାହେଲେ ଅସଲ କାହାଣୀ। ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି ଧନୀ ହେଉଛି। ଆରେ ଶୁଣ, ଚଢ଼େଇ ଗଛରୁ କେମିତି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିଲା ତା ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଶିଖିଗଲି। ଚାଲ ଆମେ ବି ଗଛ ପାଖରୁ ସେମିତି କହି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିବା। ତାପରେ କାଉମାନେ ବି ଦୁଇଟି ଝୁଡ଼ି ଧରି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଜାଦୁର ଗଛ ଆଖି ଖୋଲ, ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଆସିଲି, ମତେ ତୁମ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦିଅ। କାଉ ଏପରି କହିଲେ ବି ଗଛରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଗଛର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ ତ ଚଢ଼େଇ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ତାହେଲେ ଚଢ଼େଇର ମନ୍ତ୍ର ଚୋରି କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଉଛି। ଆରେ କାଇଁ, ଗଛରେ ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଧରିଲାନି। ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲ ମନ୍ତ୍ର କହିଲୁ। ନା ନା, ମୁଁ ଭୁଲ ମନ୍ତ୍ର କହିନି। ନିଶ୍ଚୟ ଗଛ ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରିଲାନି। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଗଛକୁ କହୁଛି, ଜାଦୁର ଗଛ ଆଖି ଖୋଲ, ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଆସିଲି, ମତେ ତମ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦିଅ। କାଉ ଏମିତି କହିବା ପରେ ପରେ ଗଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫଳିଲା। କାଉମାନେ ଖୁସି ହେଇ ଦୁଇ ଝୁଡ଼ି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲେ ଆଉ ବିକ୍ରି କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରୁ ଗରମ ଗରମ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ବି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଛ? ମତେ ଦୁଇଟି ଦେଲ, ଦେଖିବା ତୁମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। କାଉମାନେ ଚିଲକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଲେ। ଚିଲ ଯେମିତି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଲା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭିତରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ଚିଲ ଅନେକ ରାଗିଗଲା। ବଦମାସ କାଉ ଦଳ, ତମେ ମାନେ ମତେ ପଚାବାସି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛ? ତମ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ? ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ତମ ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଚିଲ କାଉକୁ ଧରି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଭୟରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆମେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚା, ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ବାହାର କର। କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଏ ତୁମେ କ'ଣ କଲ କାଉ ଭଉଣୀ? ସେ ଜାଦୁର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗଛ କେବଳ ମତେ ହିଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦିଏ। ସେ ଗଛକୁ ମତେ ପରି ଦେଇଥିଲେ। ଥରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ପରି ସହ ମୋର ଦେଖା ହେଲା। ପରି, ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବା ସମୟରେ ଭୁଲରେ ମୋ ଜାଦୁର ଲାଠି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପକେଇଦେଲି। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଉନି। ଜାଦୁର ଲାଠି ବିନା ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବିନି। ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି। ଓ ଏଇ କଥା ପରି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଜଳପରି ସମୁଦ୍ରରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜଳପରି ବାହାରକୁ ଆସ। କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ମତେ ଡାକିଲୁ? ଆମେ ଜଳପରୀକୁ ଆମ ସମସ୍ୟା କଥା କହିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଜାଦୁର ଲାଠିକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ପରି, ଏଇ ନିଅ ତୁମ ଜାଦୁର ଲାଠି, ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଜି ମୋର ଯେତେ ବଡ଼ ଉପକାର କଲୁ ତା ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ନା ପରି, ମୋର କିଛି ବି ଉପହାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରି ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି। ତୁ ମନା କରନି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ତତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗଛ। ତୋର ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତୁ ଏ ଗଛକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମାଗିବୁ। ଗଛ ତତେ ଗରମା ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେବ। ପରି ମତେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ଦେଇ ଗଲେ। ତମେ ମାନେ ମତେ କିଛି ନ କହି ମିଛ କହି ଜାଦୁର ଗଛ ପାଖରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗଛର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ତମକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ପଚାବାସି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ଚାଲ ଏବେ ଚିଲ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିବା। ଏବେ କେବଳ ସେ ହିଁ କାଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ଶୀଘ୍ର ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଏମାନେ ତୁମକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବାସି ପଚା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଚିଲ ଦିଦି। ଦୁଇ କାଉ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଥରକ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସବୁ ଘଟଣା ଜାଣି ଚିଲ କାଉମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସେ କାଉକୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କଲା। କାଉମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିଜ ହୋଟେଲରେ ବିରିୟାନୀ ବିକ୍ରି କଲେ।
ଚଢ଼େଇ ବି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗଛ ପାଖରୁ ଯାଦୁର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବି ଭଲ ଫଳ ଗଛ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫଳ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲେ, ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଆମେ ଭଲ ଫଳ ଗଛ ପାଇଲେନି। କାଉ, ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିଛେ, ଏମିତି ଚାଲିଯିବାଟା ଠିକ ହେବନି। ତୁ ସେପଟେ ଖୋଜି ଦେଖେ, ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଫଳ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏଇ ତ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କିଛି ଆମ୍ବ ତୋଳି ତା ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ, ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଏଇ ସେଇଠି ରହିଯା, ମୋ ଆମ୍ବ ଛୁଇଁବାକୁ ସାହସ କରିବୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ବା ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁମେ କଥା କହିପାରୁଛ? ମୁଁ ତୁମ ପରି କଥା କୁହା ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ତୁମ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ଆମ୍ବ ଅଛି, ମୁଁ କେବଳ 2-4ଟା ଆମ୍ବ ନେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ଯେ? ରାଗ ନକରି ମୁଁ ଖୁସିରେ ମୋର ସବୁ ଆମ୍ବ ତତେ ଦେଇଦେବି। ତୁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ମୁଁ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ କାହାକୁ ବି ଦେବିନି। ଆଉ ତା ଛଡା ମୋଠୁ ଅନୁମତି ନ ନେଇ କୋଉ ସାହସରେ ତୁ ମୋଠୁ ଆମ୍ବ ପାଳିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଆମ୍ବ ନେବାକୁ ହେଲେ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡେ, ଏକଥା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ହଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ମତେ ଆଉ ରାଗନି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରୁ ଅନୁମତି ନେବି, ଦୟାକରି ମତେ କିଛି ଆମ୍ବ ଦିଅ। ନା, ମୁଁ ତତେ ମୋ ଆମ୍ବ ଦେଇପାରିବିନି। ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବିନି। ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛ ନୁହଁ। ତୋ ଭଳି ଭିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଆମ୍ବ କେବେ ଦିଏନି। ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଏମିତି ଛିଡା ହେଇ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛୁ? ଯା ଯା, ଶୀଘ୍ର ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯା। ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଗଛ, ଆମକୁ ଫଳ ଦେବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତା ନ କରି ତୁମେ ମତେ ଅପମାନ ଦେଉଛ। ତତେ ଅପମାନ ଦେଇ ଭଲ କରିଛି। ଏବେ ମତେ ଆଉ ବିରକ୍ତ ନ କରି ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ତୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବି। ଆମ୍ବ ଗଛର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ରାସ୍ତାରେ କାଉ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଫଳ ଗଛ ପାଇଲୁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଅନେକ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ଫଳ ଗଛ ପାଇଲିନି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ଅଛୁ? କଣ ହେଇଛି ତୋର? କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି କାଉ କହିଲା, କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଆମ୍ବ ଗଛ ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇପାରେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏ କଥା ଶୁଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି କରୁଛି? ତା ତ ଜାଣିନି କାଉ। ଆମେ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳ ଗଛ ପାଇବାନି। ଚାଲେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଇଠି ଫଳ ଗଛ ଖୋଜି ଦେଖିବା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ସେ କାମ ସରିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କାଉ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଅନେକ ଆମ୍ବ ଅଛି। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଟିକେ ରାଗିଦେଲା ବୋଲି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଗଲା। ସତରେ ଚଢ଼େଇଟା ଭାରି ବୋକି। ମୁଁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଏବେ ଯିବି, ଆଉ ତାଠୁ ଆମ୍ବ ପାଳି ଘରକୁ ନେବି। ସେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇ ମୋର କଣ କ୍ଷତି କରିବ? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଲାଠିରେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆମ୍ବ ଗଛ ତାକୁ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଏଇ, ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ? ନିଜ ଚେହେରା ଆଇନାରେ ଦେଖିଛୁ? ଚାଲି ଆସିଲା ମୋ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋ ଆମ୍ବରେ ହାତ ଦେବୁ, ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆମ୍ବ ଗଛ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁମେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆମ୍ବ ନେବାକୁ ଆସିବିନି। ବୁଝିଗଲୁ? ଯଦି ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳା, ଆଉ ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁନି। କାଉ ଭୟରେ ସେ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଚଢ଼େଇ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇ ତ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ। କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଏ ଗଛରେ। ମୁଁ 2ଟା ଆମ୍ବ ଖାଇନିଏ, ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଏଇ ବୁଢୀ, ମୋ ଡାଳରେ ବସିଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି, ସେଇ ଭିତରେ ତୁ ଆସି ମୋ ଗଛରେ ବସି ପଡିଲୁ। ଅପରିଷ୍କାର ବୁଢୀ, ମୋ ଗଛରେ ବସି ମତେ ବି ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ବାପ୍ରେ,
हे गछटा एमिति कौन कहूची मते बधे ये हेबे ही मारिदेब मु शीघ्र एठू पଳାଏ। एमिति कही बुढ़ी चढ़ई शीघ्र सेठारु चलीगला। आंब गछ ताकू अनेक रागुथिला। सेही समय गोटे परी सेठाकू आसिला। से आंब गछ उपरे जादू करी ताकू परी करदेला। ए कौन मो आंबरू परी केमिति हेली? परी माँ तुमे एठी ता माने तुमे मते परी करिछ? तुमे कौन मते क्षमा करदेल परी माँ? मु तते परी करिछि हेले तते क्षमा करिनी। तू जेतेबेले परी थिलु निज रूपकु नै अहंकार करुथिलु। सेथिपाई मु तते एठी आंब गछ करी रखिथिली। भाबिथिली तू निज भूल बुझिपारी समस्तंको साहाय्य करिबु, किंतु ना तू जमा भी बदलिनु। तू सेमिति आग भली एबे भी निज रूपकु नै अहंकार करुचु। पक्षी मानकु तू अनेक कष्ट देइछु, काहाको भी निज आंब खाइबाकू देइनु। एबे तू तो भूल कठिन शास्ति पाइबु। ना ना परिमा मोर भूल हो गला, मते थरको क्षमा कर दियो। मु आउ केबे भी अहंकार करिबिनी कि का सह खराब व्यवहार भी करिबिनी। ना मु तते आउ सुजोग देई पारिबिनी। एथर तू कठिन शास्ति पाइबु। मु तो पाखरु तोर सबु जादू शक्ति भी नहीं जीबी। एमिति कही परिमा से अहंकारी परी को निज जादू शक्ति रे गोटे छोट पोक करिदेला। तापरी से सेठारु चली गला। अहंकारी परी पाखरी जादू शक्ति नथिपारु से सारा जीवन सेमिति पोक ही रहिला। आरे चढ़ी तो पकुड़ी ना मो पिला मानकु भारी पसंद। मते भी तो पकुड़ी खाइबाकू भारी भल लागे। मोर तो इच्छा हुए एका थरके मु तोर सब पकुड़ी खाई दियंती। चिलो दीदी तुमे जंगल रे समस्तंकटु धनी, तुमे चाहिले मोर सब पकुड़ी खाई पारिब। कौन जे कहू चढ़ी एका थरके एते गुड़िए पकुड़ी खाइले मो पेट ठीक रहिब ना। तू मते 2 पैकेट पकुड़ी दे, मु घर को नहीं मो पिला मानक सह खाइबी। अच्छा ठीक अच्छी एई नियो। एमिति चिलो पकुड़ी नहीं सेठारु चली गला। चढ़ेर पकुड़ी दुकान पाखरी काऊ भी गोटे पकुड़ी दुकान देइथिला। काऊर पकुड़ी काहाकू भी भल न लागिबारु समस्ते चढ़े पाखरु ही पकुड़ी किनी खाउथिले। एसबु देखि तो काऊ चढ़ी को मने मने खूब रागुथिला। ए चढ़ेर दुकान पाई मोर गोटे भी पकुड़ी बिक्री हेउनी। एमिति आउ केते दिन चलिब? ना आउ नुह, मु ए चढ़ेर किछि व्यवस्था करिकी रहिबी। एबे मु दुकान बंद करी घर को जाए। मो स्त्री सांगरे ए विषय कथा हेबी। तापरी काऊ दुकान बंद कला। ए सब देखि चढ़ी ताकू कहिला, काऊ भाई एते शीघ्र दुकान बंद करी देलो जे? अरे चढ़ी मो देहटा टिके भल लागुनी, सेतिपाई शीघ्र दुकान बंद करी घर को जाउची। घरे जाई टिके आराम करिबी। अरे कौन हैला तुमे आज एते शीघ्र घर को फेरी आसिलो जे? कौन आउ हेब, दुकान को ग्राहक आसिले सिना मो दुकान खोला रखिबी। आज मो दुकान को गोटे भी ग्राहक आसी नाहंती। समस्ते से चढ़ेर दुकान को ही जाउचंती। जे पर्यंत चढ़ेर दुकान एठू न हटिब केही भी मो दुकान को आसीबेनी। हाँ तुमे ठीक कहला। चढ़ेर दुकान बंद कले जाई आम दुकान भल चलिबा। मो पाखरी गोटे उपाय अछि सुन। एमिति से 2 काऊ एक योजना बनैले। सेपटे संध्या होला परे माँ चढ़ी टंका धरी घर को फेरिला। माँ आज घर को फेरु फेरु एते डेरी करदेलो जे? कौन करिबी कह माँ, आज दुकान रे प्रबल भिड़ थिले। समस्तंको मो पकुड़ी भारी पसंद। मु जेतिकी पकुड़ी तैयारी थिले सब सरीगला। पुणी थरे मु पकुड़ी तैयारी करी बिक्री कली। सेथिपाई आज घर को फेरु फेरु डेरी हैला। हाँ ठीक कथा माँ, तुम हाथ तैयारी पकुड़ी सतरी भारी स्वादिष्ट। मु भी तुम परी पकुड़ी तैयारी करिबी। माँ मते पकुड़ी तैयारी करिबा सिखेइबा ना? हाँ हाँ सिखेइबी, हेले ता पूर्वरु तू भल पाठ पढ़ी चाकरी कर। तते भोक लागिथिबणी, चाले मु रोषेई करूची तो खाई नेबु। एमिति कथा हेई सेमाने खाइबा खाइले। सेपटे 2 काऊ मसाल धरी चढ़ीर दुकान को आसिले। आख पाखरी केही भी देखा जाऊ नाहंती। एईटा भल सुजोग, तुमे चढ़ीर दुकान रे मसाल पकई दियो। चढ़ीर दुकान जेतेबेले नियारे पड़ी पाउंस हेइचिबो देखिबी से केमिति पकुड़ी तैयारी करी बिक्री करिबो। तापरे सेमाने चढ़ीर दुकान रे निया लगेई सेठारु चली गले। परदिन सकाळे, मारी मु जळखिया तैयारी करी देइची, तो खाइकी स्कूल जीवो। मु एबे दुकान को जाउची।
ଆରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲ, ରୁହ ରୁହ ମୁଁ ଏବେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛି। ତୁ ପକୁଡ଼ି କୋଉଠି ତିଆରି କରିବୁ ଚଢ଼ି? ତୋ ଦୋକାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖେ ତୋ ଦୋକାନ କେମିତି ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ବୋଧେ କାଲି ଚୁଲିର ନିଆଁ ନ ଲିଭେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବୁ। ଏ କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କାଲି ନିଆଁ ଲିଭେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ଘର ଚଳେଇବି? ଆଉ କାନି ଚଢ଼ି, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତୁ ଘରକୁ ଯା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ଆଉ ତାର ଝିଅକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମା, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୋକାନ ନଥିଲା ତୁମେ ଘରେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲ, ଏବେ ସେମିତି ଘରେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କର ମା। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ହେବ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେବ। ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ରେ ମା, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ କିଛି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ଛୁରୀରେ ଧରି ବଜାରକୁ ଯିବି। ତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବି। କାଉ ଭାଇ, ଚଢ଼ିର ଦୋକାନ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛି। ମତେ ଆଗ କିଛି ପକୁଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖେ, ଯଦି ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ରାନୀ, ତୁ ବସ, ମୁଁ ତତେ ଏବେ ପକୁଡ଼ି ଦେଉଛି। छी छी କାଉ ଭାଇ, ଏ କେମିତିକା ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଛ? ଏତେ ଖରାପ ପକୁଡ଼ି ମୁଁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ତୁମର ଏମିତି ଖରାପ ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ହିଁ କେହି ବି ତୁମ ଦୋକାନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଚୁପ୍ କର ରାନୀ, ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ପକୁଡ଼ି ଖାଇକି ଯା, ଏତେ ବେଶୀ କଥା କହନି। ତୁ ଯୋଉ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଛୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯା। ଏଇ ନିଅ ତୁମ ଟଙ୍କା, ଏଇ ପକୁଡ଼ି ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇ ପାରିବିନି, ଏଇଠି ରହିଲା ତୁମ ପକୁଡ଼ି। ଏମିତି ଯିଏ ବି କାଉ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା ତା ପକୁଡ଼ି ନ ଖାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼ି କିଛି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ସେସବୁ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖି ବଜାରକୁ ଗଲା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ, ଆଜି କେତେ ଖରା ହେଉଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉଡ଼ିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଥକିଗଲି, ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ପାଖରେ ତ ନଦୀ ଅଛି, ମୁଁ ପାଣି ପିଇକି ଆସେ। ମୋର ଏଇ ପକୁଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ରଖି ଦେଇଥାଏ। ଏତେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଓ, ମୋ ଗଛ ତଳେ ପକୁଡ଼ି ଅଛି। ପକୁଡ଼ି ବାସ୍ନାରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ ସବୁ ପକୁଡ଼ି କାହାର? ଆଖପାଖରେ ତ କେହି ବି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପକୁଡ଼ିର ଏତେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନି। ଆଗ ପକୁଡ଼ି ଖାଇସାରି ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଏମିତି କହି ଗଛ ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ପାଣି ପିଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ତା ପକୁଡ଼ି ଝୁଡ଼ିରେ ନାହିଁ। ଏ କଣ, ମୋ ଝୁଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବି ପକୁଡ଼ି ନାହିଁ? କିଏ ମୋର ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲା? କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ କିଛି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ କଣ ବିକ୍ରି କରିବି? ଚଢ଼ି, ଏଠି ଯୋଉ ପକୁଡ଼ି ଥିଲା ସେସବୁ କଣ ତୋର? ହଁ ଗଛ, ମୁଁ ଏଇଠି ପକୁଡ଼ି ରଖିଥିଲି, ତୁମେ କଣ ଦେଖିଛ କିଏ ମୋ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଛି? ଚଢ଼ି, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ତୋ ପକୁଡ଼ି ବାସ୍ନାରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଠି ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ତୋର ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲି। କଣ ହେଲା ଗଛ, ତୁମେ ମୋର ପକୁଡ଼ି ଖାଇଛ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇ ପକୁଡ଼ି କେମିତି ଖାଇଲ? ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହଁ ଚଢ଼ି, ମତେ ବି ତମମାନଙ୍କ ପରି ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗେ। ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ତୋର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଦେଲି ନା ଚଢ଼ି। ହେଲେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବି। ଏଇ ନେ କିଛି ଟଙ୍କା। ବାପ୍ରେ, ଏଠି ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି। ଗଛ, ମୋ ପକୁଡ଼ିର ଦାମ ଏତେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବିନି। ଆରେ ଚଢ଼ି, ତୋ ପକୁଡ଼ି ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏତେ ଭଲ ପକୁଡ଼ି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଖୁସିରେ ତତେ ଏସବୁ ଦେଉଛି। ତୁ ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି ନ କରି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଦେଇ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କର। ତୋର ଯେବେ ବି ସମୟ ହେବ ମୋ ପାଇଁ ବି କିଛି ପକୁଡ଼ି ଆଣିଦେବୁ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୟାଳୁ ଗଛ। ଗତ ରାତି ମୋ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଝୁଡ଼ିରେ ଧରି ବାହାରିଥିଲି। ଦୟାଳୁ ଗଛ, ତୁମେ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେଲ। ତୁମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମକୁ ପକୁଡ଼ି ଆଣିଦେବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼ି ସେ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଧରି ତା ଘରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ତା ଘରକୁ ଆସିଛି। ଏ କଣ ସାର୍, ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଚଢ଼ି, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ
जंगलर बहुत जगार सीसी कैमेरा लगैथिली। एकथा जंगल केही भी जानी नथिले। एई देखे काली रातिर वीडियो काऊ माने केमिति तो दुकान रे निया लगाउचंती। कौन हैला से दुष्ट काऊ माने मो दुकान रे निया लगे देइचंती। से माने एपरी काम करिवे मु केबे भाबी नथिली। तो चिंता करनी चढ़ी, से माने तांको भूल रो शास्ति पाइबे। मु एबे तांको पाखकु जाउची। अरे वाह, चढ़े आज नाही बोले मोर केते भल टंका रोजगार हैला। एमिति चालिले तो मु खूब शीघ्र धनी हे जीवी। अन्यर क्षति करी भारी खुशी लागुची ना। एबे मो सांगरे थाना को चाले, सेठी तोर सबु हस बाहरी जीव। किंतु सार मु तो किछि भी भूल करिनी, मते काहेकि थाना को नेबे? मो पाखरे तो भूल रो प्रमाण अछि। थाना को चल, सेठी तू सब जानि पारिबु। एमिति पुलिस दुई काऊ को थाना रे बंदी करी रखिले। सेपटे माँ चढ़ी गोटे बड़ होटेल दे पकुड़ी बिक्री कला। से सबुदिन गछ को नहीं पकुड़ी भी देउथिला।